ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਜਾਏ। 31 ਲਗਭਗ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਕਾਟਨ ਬੈਲਟ ਜਿੱਥੇ ਨਰਮਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ 7,51,000 ਏਕੜ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ ਲਗਭਗ ਮੈਡਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ 4 ਲੱਖ ਏਕੜ ਦਾ ਸੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹੀ, ਜਦਕਿ 34% पैदावार है कॉटन की। 34% पैदावार हले भी हुई है और किसान भी उन्होंने अपने को साम के रखने लिए बेच नहीं रहे, क्योंकि जोड़ा लगभग रेट उन्होंने मिल रहा है मार्केट तो तकरीबन 9,000 प्रति क्विंटल मिलना शुरू हो गया। और क्योंकि मानयोग मुख्यमंत्री साहब ने ऐलान किया और उत्थे जिस तरीके नाल गुरदौरी की गई है उत्थे शायद किसान अंदोलन का वजूब भी सीगा, लेकिन असीं चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने शुरू तो लैके जद का आंदोलन शुरू होया कांग्रेस पार्टी पंजाब के किसान नाल खड़ी है और अगे तो भी खड़ी रहेगी, हमायत करती रहूगी और जो भी लोड़ पएगी गाहां नूं असीं उहनूं सहूलत रूप दिंदे रहांगे। जे कोई होर सवाल पूछना चाहते हैं तो मैं 12 तो तुसीं शुरू तो कह रहे हो, पर किसान जत्थेबंदी ने इसनूं डिनाई कर दी है कि असीं लैणा ही नहीं गा जी। तां देखो मिनिमम 20,000 प्रति एकड़ मैं तुहानूं एक बेनती करन चले हां। ਤੁਹਾਨੂੰ मैं जिक्र किया है कि पोलिटिसाइज किया जा रहा है ये जिले, जिथे तक सवाल है डिप्टी कमिश्नर साहिबान का, डिप्टी कमिश्नर बठिंडा, डिप्टी कमिश्नर मुक्तसर साहब दोनों की मीटिंग किसानों नाल हुई, मेरी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ते हुई और बकायदा उन्होंने उदों मंग की कि सानू असीं 20,000 तक तैयार, ठीक है। उस तो बाद जिस दिन डिप्टी कमिश्नर साहिबान ने कहा कि असीं बैठ के तुहाडी मीटिंग कराने, अगले दिन किसान अंदोलन के मुखिया साहिबान ने कहता कि 20,000 नहीं है 30,000 दे दो। सो जे आपां इस तरीके नाल एक गौरमेंट की पॉलिसी के अधीन तो बाहर जावांगे, 12,000 रुपए जिहड़ा असीं पॉलिसी के अधीन दे रहे हैं वो एक सहूलत रूप, क्योंकि तुहानूं भी पता इलैक्शनां सिर ते हर चीज़ नूं कोशिश की जाती है कि पोलिटिसाइज किया जाए। असीं 416 करोड़ रुपया उन्होंने मुआवजा दे नाल चुकाई दे रहे हैं 10% ताकि किसान नूं राहत मिल सके। और ये जिहड़ी मैनूं फकर महसूस हुंदा है क्योंकि इस सरकार दे दी मैनूं मौका मिलिया। असीं डॉक्टर मारकंडे नूं लैके इत्थे आए, उन्हां नूं कैंसर स्टेट तो असीं आइडेंटिफाई किया और बकायदा सरकार ने बुला के एक गाहां नूं, क्योंकि पहला काली सुंडी पई, चिट्टी सुंडी पई, एक्टी पिंक बॉलवर्म आ गया, असीं गाहां नूं इह जिहड़ी नरमे दी फसल हैगी इनू नुकसान तो बचाने लिए उन्होंने टैक्नोलॉजी नूं असीं इत्थे लैके आ रहे हैं। वजीराबाद चो प्लांट लगा रहे हैं और गाहां नूं जिहड़ी नुकसान स्प्रेयां दे अधीन भी हुंदा रहा, उहदी किल्लत हुंदी रही, उन्हां दा महंगाई वधदी रही, किसान दे खाते 'च वधदा रहा और घट्टो घट उस 30% उन्हां दी जिहड़ी महंगाई है वो घटूगी, 40% उन्हां दी कपाह जिहड़ी यील्ड है वधूगी। इस गाहां तो 2 साल तो बाद बकायदा जिहड़ा बॉलवर्म है पंजाब तो एरेडिकेट हो जाएगा। जे होर कोई सवाल कोई पूछना चाहता मैं नामा जी तुसीं कहा भी सियासत कर रहे भारतीय किसान यूनियन एकता उगराहां ने ये गल कही है भी जे साडे नाल सलाह कीते बिना एक पासपोर्ट तौर ते अनाउंस किया वो 60,000 डिमांड कर रहे हैं तो 30,000 मंगते हैं मजबूर परिवार भी जे एक पासपोर्ट तौर पर फैसला किया जिवें भाजपाइयां नूं पिंड नहीं बनता कि उस तरह कांग्रेसी भी पिंड नहीं बनता। देखो किसान यूनियन कर रही है, मैं बेनती करांगा, तुसीं आप जिक्र किया उगराहां साहब का, मैं उन्होंने बड़ा सत्कार करदा। उन्होंने कुछ समय पहला मीटिंग भी की थी, साडे डिप्टी CM साहब होम मिनिस्टर साहब भी उत्थे हाज़र सन, उन्होंने ग्रुप ने आके मीटिंग भी की थी, कुछ मंगा रखिया थी। मेरा ख्याल पंजाब इक्को ही एक सूबा है जिथे असीं 157 नियुक्ति पत्र किसानों के शहीद परिवारों को दिते होंगे, चाहे वह मासूम जिंदगियां असीं वापस नहीं लिया सकते, लेकिन उन्होंने सहारे के रूप पंजाब सरकार की जो नीति सी, जो फैसला सी, उन्होंने असीं संपूर्ण तौर पर पूरा किया है। और उगराहां साहब नूं मैं बेनती करांगा ये मामजा जिहड़ा हैगा पंजाब सरकार के अधीन, क्योंकि पिछली सरकार ने जब पिछली सरकार ने जिहड़ा फैसला किया सीगा उदों उन्होंने चुकाई बहुत घट दी थी, 5% दी थी, असीं 10% चुकाई भी नाल दे रहे और बकायदा जिहड़ा पूरी कपाह लगाई गई है उस तो तकरीबन जिहड़ा तुसीं आप तुहानूं मैं दस्सिया हैगा 7,51,000 एकड़ टोटल कपाह लगी है, जिहदे विचों लगभग 4 ਲੱਖ असीं
ਮਾਮਜਾ 4 ਲੱਖ ਏਕੜਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਚੱਲੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਤਕਰੀਬਨ 416 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸ਼ਾਇਦ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸਾਧਨ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਾਭਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਚੁਗਾਈ ਵਾਲੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ 10% ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਹੋਈ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈਗਾ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਉਹਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਦੇਣ। ਕੋਈ ਡੇਟ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੀ? ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਭੇਜ ਦਾਂਗੇ ਜੀ। ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਬਟਨ ਦੱਬ ਕੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਰੈਵਨਿਊ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮੈਡਮ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਰੈਵਨਿਊ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਇਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਚੁਗਾਈ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੀਵਾਲੀ ਤੱਕ ਮਿਲ ਜੂਗੀ? ਬਿਲਕੁਲ मिलेगी। What is the total number of farmers who are getting the compensation, and of these numbers, what is the total number of farmers who are getting 12,000 rupees as compensation? Ma'am, I don't have that detail, but as Madam RM told you, they about we have divided in 3 ratios, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ 26 to 32% ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, that's about ₹2,000, because total ਜਿਹੜਾ ਵਿਰਵਾ ਹੈਗਾ that we got, we don't have the numbers exactly, but we have the acreage, that's what I can mention. So as per the acreage, I'm sure the deputy commissioners have ਜਿਹੜੀ ਫਰਦ ਬਣਾਈ ਹੈਗੀ, it is as per the numbers as per them. So but I can give you the total numbers of revenue department which are with me. As far acreage is concerned, from 26 to 32% is 2,877 acres, 4 canals, 18 marlas. And if you have 33 to 75% at the rate of 5,400 rupees, that's 1,43,039, 54 bighas and 6 marlas, 54 marlas, 6 bighas. And then we have 76 to, जिथे सब तो बद नुकसान होया है, 76 to 100% at the rate of 12,000 acre. We are giving 3,39,884 acres, 432 marlas. So this has been deciphered by respective DCs of this area. They have the beneficiaries list. So this will be dispersed from tomorrow. ਨਾਭਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੀ। ਇਹ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਜੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਖਰਾਬਾ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋਰਸ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇਣਾ ਪਿਆ, ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੱਧ ਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਦੇਣਾ ਕਿਉਂ ਪਿਆ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ 34% ਨਰਮਾ ਹਲੇ ਵੀ ਘਟਿਆ ਹੈ ਕੁੱਲ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 60% ਦੇ ਲਗਭਗ 56% ਨਰਮਾ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਤਿਆਂ ਚੜ ਚੁੱਕੇ, ਹਲੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਨਰਮੇ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਔਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ 9,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਅੰਦੋਲਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀਗਾ, ਗਿਰਦੌਰੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਿਸਟਮ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤਹਿਤ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਰੈਵਨਿਊ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸਹੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਦਣ ਬਣੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਮਜਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਉਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 12,000 ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਚੁਕਾਈ ਦਾ 10% ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਕਾਰਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਫੰਡ ਹੋਣਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਮਾਮਜਾ ਅਸੀਂ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਉਗਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਨੁਕਸਾਨ ਖਰਾਬਾ ਹੋਇਆ, ਗੜੇਮਾਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਲੂ ਮਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਮਰੀ, ਇਹ ਬਿਕਮ ਅ ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟ ਫॉर द ਸਟੇਟ। ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਹਦਾ ਹੋਣਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਗਾਨੂੰ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜੋ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਫਿਰ ਵੀ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੇਣ। ਨਾਭਾ ਸਾਹਿਬ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਚ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ? ਜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਇਹ ਪ੍ਰੈਰੋਗੇਟਿਵ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਵੈਸੇ ਇਸ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਹਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੂ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਣਗੇ,
ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਵੇਂ BSF ਦਾ ਵੀ ਦਾਇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਪੀਸੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਦੋ ਚਿੱਠੀਆਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ। DAP ਵੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ 4 ਚਿੱਠੀਆਂ, ਔਰ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ DAP ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਵਧਿਆ। ਵਿਤਕਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ, ਜਦਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਸੀ DAP ਦੀ 5,50,000 ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਐਲੋਕੇਟਡ ਅਮਾਉਂਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 1,97,000, ਜਿਹੜਾ 41% ਸਾਨੂੰ 60,000 ਸਾਨੂੰ DAP ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਮੀਟਿੰਗ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ 60,000 ਸਾਡੇ 60% ਲਗਭਗ ਐਲੋਕੇਟਡ ਅਮਾਉਂਟ ਦਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ 88% ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸੀ, 79% 89% ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, 170% DAP ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ UP ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਜੇ ਡਾਟਾ ਜੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਰੇਕਾਂ ਵਧਾਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, 17 ਰੇਕਾਂ ਰੋਜ਼ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ 'ਚ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਰਿਲੀਫ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਫੰਡ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ। ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਪਿਆ ਕਿ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਪਿਛਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਾਫੀ ਲੈਟਰਸ ਲਿਖੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿਓ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਨਹੀਂ, ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਕੋਵਿਡ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਕੋਵਿਡ 'ਚ ਵੀ ਨੈਚੁਰਲ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲਾਗਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਕਿ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਹ ਤਾਂ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡ RM ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਆਲਰੇਡੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੂ ਸੈਂਡ ਦੈਟ ਅਮਾਉਂਟ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਪਿਆ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਜੀ? Sufficient money है. Sufficient money, we can't quote it, but ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨੋਰਮਲ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਲੈਟਰ ਲਿਖੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲਾਓ। ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਫੂਡ ਕਿਟਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਹੈਡ ਚੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨੈਚੁਰਲ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਸੁੰਡੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਫਸਲ ਖਰਾਬਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸੇ ਹੈਡ ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਡਮ। ਔਰ ਜਦ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ 2 ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੜੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ BSF ਦੀ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਸਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਐਡ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਅਸੀਂ 8 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਸ ਆਉਣਗੇ ਉਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੋਲ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ। ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ, ਬਟ ਮੇਨ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ BSF ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਵੀ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਰੱਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਪ੍ਰੈਰੋਗੇਟਿਵ CM ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਹਿਕਮਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਈਏ। ਆਪਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੇ ਪੋਲੀਟੀਸਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਕਸ ਚੰਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਉਹਦੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਨਿਗੋਨਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ 50,000 ਪਰ ਏਕੜ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਲੈਟ ਅਸ ਲੀਵ ਇਟ ਐਟ ਦੈਟ। ਨਵਾਂ ਸਾਹਿਬ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਹਜੇ ਵੀ ਇੰਟਰਨਲ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੇੜੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਿਤੇ ਦਿਖ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੱਜਕੱਲ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਘੁਆਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇਟਸ prerogative of the Congress president, and Congress president has to take that call. ਸਾਡਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਤੇ ਲੋਕਲ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੋਡ 'ਚ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ 'ਚ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਰਾਤ ਨੂੰ 11-12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਆਲਸੋ ਇਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੋਡ। ਯੈਸ, ਦੇਅਰ ਡਿਫਿਕਲਟੀਜ਼ ਕਮ ਇਨ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਲਾਈਫ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਜੇ ਉਤਰਾਅ ਚੜਾਵ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੇ। So this is a part of electoral system. So we are following the electoral system, and I'm sure 2022 ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, you will see Congress party gaining a lot. ਨਾ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੇਲੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਜੀ। ਸਾਡੇ DC ਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਬਾਰ-ਬਾਰ CM ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇਣੀ ਪਈ। ਲਾਸਟ ਉਹਨਾਂ 29 ਤਰੀਕ ਡੈਡਲਾਈਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ DC 29 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦੇਣ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੋਰ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ? ਦੇਖੋ, that was already been deciphered. ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ ਮਾਮਜਾ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਕਿਹੜੇ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਰੀਜ਼ ਹਨਗੇ। 25 ਹੋ ਚੁੱਕੇ। ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਭੇਜਣਾ ਹੈ।
ਇਟ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਗੋ ਥਰੂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬਾਈ ਚੈੱਕ ਜਾਊਗਾ ਜਾਂ ਇਹ ਬਾਈ ਚੈੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਰਟੀਜੀਐਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਭੇਜਦੀ ਹੈ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ਰੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵੀਲ ਡੂ ਦ ਸੇਮ DBT ਥਰੂ ਦ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ। ਡੀਬੀਟੀ ਓਨਲੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ। ਡੀਬੀਟੀ ਅਸੀਂ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਮੁਤਲਕ, ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਬੈਠਾ। ਜੀ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਰੈਵਨਿਊ ਆਫੀਸਰ ਹੈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਗੁਰਦੀਪ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਫਿਸ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲਗਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਚਾਬੀ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਕੱਲ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਤੇ ਕੱਲ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੰਗਾਮਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰੈਵਨਿਊ ਆਫਿਸਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਈਏ। ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਅਵੇਅਰ ਆਫ ਦਿਸ ਥਿੰਗ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਲਦੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗੇ। Can I request for a last question so that October we can request you for a cup of tea? ਨਾਭਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਸ਼ੂ ਕਾਫੀ ਉੱਪਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਜੇਡੀ ਟਾਈਟਲਰ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ, ਬਤੌਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਲਹਿਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੰਗੇ ਹੋਏ ਸਨ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਇਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਕਾਂਗਰਸ? I think ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਾ ਜਾਈਏ ਡੀਪਲੀ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਲੈਟ ਅਸ ਸਟਿਕ ਟੂ ਦ ਏਜੰਡਾ ਟੁਡੇ। ਆਪਾਂ ਕੱਲੇ ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਲੈਟਸ ਨਾਟ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਜੋ ਹੋਇਆ, ਬਟ ਦੇਖੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਜ਼ ਅ ਹਿਊਮਨ ਵੀ ਮਸਟ ਸਟੈਂਡ ਬਾਈ ਦ ਪੀਪਲ ਹੂ ਸਫਰਡ ਰੀਪਰਕਸ਼ਨ। ਦੈਟਸ ਅ ਹਿਊਮਨ ਸਾਈਕੀ, ਹਿਊਮਨ ਨੇਚਰ। ਉਨ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਲੈਟ ਆਰ ਕਾਫੀ ਸੀ। ਲੈਟਸ ਇੰਜੋਏ ਦ cup of tea. Thank you very much. ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇਟਸ ਅ ਫਰਸਟ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਕੈਨ ਵੀ ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਕੱਪ ਆਫ ਟੀ ਟੁਗੇਦਰ? ਨਾਭਾ ਜੀ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, 4 ਸਟੇਟਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਤਾਲੁਕਾਤ ਰੱਖਦਾ। ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਸਟੇਟਸ ਹੈਗਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਉਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ I think good that you asked this question. NGT डाटा आ गया अपने को, पंजाब को अवेलेबल है। पिछले साल नालों 43% लेसर फायर्स हैव बीन इन पंजाब। एक दिन च पौड़ी चढ़ी नहीं जाती होंगी, पौड़ी हौली हौली चढ़ी जाती है। आई थिंक वी आर ऑन अ गुड ग्रोथ path as far as stubble burning is concerned. In times to come ਆਪਾਂ will be able to eradicate stubble burning। ਉਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਨ ਲਈ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਬਜਾਏ ਕਿ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਨੂੰ ਦੇਈਏ। ਸਰ ਡੇਟਾ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕਅਪ ਕਰਕੇ I will send it to you. I will send it. You can ask me and send you the data NGT itself. Thank you. Thank you.